Praise be to God and good evening to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. Yesterday we looked at the 70th week in the book of Daniel. ನಾವು ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 70ನೇ ವಾರದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. And we took the whole hour yesterday to understand why there's a gap between the 69th week of Daniel and the 70th week of Daniel. 69ನೇ ವಾರ ಹಾಗೂ 70ನೇ ವಾರದ ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಆ ಬಿಡುವಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ 1 ತಾಸು ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆ. I also said that the book of Revelation expands on the 70th week of Daniel. Yes, brother. I said yesterday I talked about the fact that the book of Revelation expands on the 70th week of Daniel. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದಾನಿಯೇಲನ ಗ್ರಂಥದ 70ನೇ ವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವರಿಸುವಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ. And so I told you about the structure that I follow of the book of Revelation. ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದ ಆ ವಿವರಣೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. So I said I take it from chapter 1 verse 19. ಪ್ರಕಟಣೆ 1 ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ವಚನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. No, I said I take the structure of the book of Revelation ಈ from chapter ಮಾದರಿಯ 1 ಕಟ್ಟಡದ verse 19. ಮಾದರಿಯನ್ನು 1:19ರಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So in chapter 1 verse 19, John is instructed to write concerning 3 things. 1:19ರಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. The things which he had seen, ಆತನು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, the things which are at his time, ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, and the things which will take place in the future. ಮುಂಬರುವಂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು. So from this I take the structure of the book of Revelation. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. So chapter 1 is talking about the things that John had seen. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನನು ನೋಡಿದಂತ ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. Chapters 2 and 3 that describe the 7 churches of Asia. 2-3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 7 ಆಸಿಯಾ ಖಂಡದ ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತವೆ. And they are the things that which are taking place in the time of John. ಅವು ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳು. And chapters 4 through 22 talk about the future, the things that will take place after these things. 4ರಿಂದ 22 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇದರ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳು. So this is the last and the major portion of Revelation. ಇದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. Now open your Bibles please to chapter 4 of the book of Revelation. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಿರಿ. I'll wait for about 30 seconds for all of you to turn there. ದಯವಿಟ್ಟು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ತಡೆದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Okay, Yeah. so chapters 4 and 5 provide 4 us ಮತ್ತು 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು with a prologue to the events and the pictures of chapters 6 through 19. 6ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ 4-5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. Now they provide a prologue or an introduction. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. They give us heaven's perspective of the judgments that will be revealed. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. Now this is not without significance. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಅದು. Many scenes in the book of Revelation are located in heaven. ಅನೇಕ ಸಂತರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Many scenes. Okay, scenes. Yeah, many scenes in the book of Revelation are seen in heaven. ಅನೇಕ
ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. But the judgments themselves are taking place on the earth. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. So remember this, there are scenes that are seen in heaven in the book of Revelation. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಾವು ಪರಲೋಕದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And the judgments are happening on earth. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. And the scenes in heaven always precede the events that are happening on the earth. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. They precede. They come before. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. No, brother. The scenes in heaven always come before the events that are happening on the earth in the book of Revelation. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. They are seen in the book of Revelation that way. ಅವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. Now, I always have felt that there are two great truths to be drawn from this phenomenon. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Now, once again, let me say that there are scenes in heaven that always come before the judgments that happen on the earth. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ನ್ಯಾಯಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆ. Before. ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ನ್ಯಾಯಗಳ ಮುಂಚೆ. Yes, let me say that again. The scenes in heaven in the book of Revelation always come before the judgments that are happening on the earth. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಪರಲೋಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ನ್ಯಾಯಗಳ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And the reason for that is, I think, twofold. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Because the first thing is, ಮೊದಲನೇದು, what is about to take place on earth, although it is unknown to man and unexpected by man, it is fully known to those in heaven, that is the Lord. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. That's number one. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ. Number two, ಎರಡನೇ ಅಂಶ, what is about to take place on earth is under the complete control and direction of heaven. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಜರುಗಲಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So everything that takes place on this earth fulfills the word of God. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And that's why the judgments on earth are preceded by scenes in heaven in the book of Revelation. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. Now, Revelation 6 through 19 contains the heart of the end time. It's called the day of the Lord. ಪ್ರಕಟಣೆ 6-19 ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. It's called the day of the Lord. ಅದು ಕರ್ತನ ದಿನವೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. It is also referred to as the time of Jacob's trouble in Jeremiah. ಯೆರೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಬಾಧೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It's called the tribulation period. ಅದು ಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And in Daniel chapter 9 that we saw yesterday, it is called the 70th week of Daniel. ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ 70ನೇ ವಾರ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Though the rapture of believers is not specifically mentioned in the book of Revelation, ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದರೂ, I think that it has certainly occurred before the chapter 6 begins. ನಾನು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Because 1 Thessalonians 5:9 says, we are not destined for the wrath of the day of the Lord.
ಮೊದಲನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕ 5:9 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. And we saw that Paul discusses the rapture in 1 Thessalonians 4:13 through 18 before he discusses the day of the Lord in chapter 5. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆ ಕೋಪದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಥೆಸಲೋನಿಕ 4:13-18 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆತನ ಬರೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. So there are 3 series of judgments in the book of Revelation. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ನ್ಯಾಯಗಳ ಸರಳಿ ಇದೆ. The seal judgments of chapter 6, ಮುದ್ರೆಗಳ ನ್ಯಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, the trumpet judgments in chapters 8 and 9, 8-9ರಲ್ಲಿ ತುತ್ತೂರಿಗಳ ನ್ಯಾಯ, and the bowl judgments in chapters 15 and 16. ಅದರ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗಳ ನ್ಯಾಯ 9-16, No, 15 and 16. 15-16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. So once again, there are seal judgments in chapter 6. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮುದ್ರೆಗಳ ನ್ಯಾಯ, And then the trumpet judgments in chapters 8 and 9. 8-9ರಲ್ಲಿ ತುತ್ತೂರಿಗಳ ನ್ಯಾಯ, And then in chapters 15 and 16, you have the bowl judgments. 15 ಮತ್ತು 16ರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ನ್ಯಾಯ. There are various views as to how these 3 are related to each other. ಈ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ ಇವು, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. But I take something called a telescopic view of judgments. ನಾನು ಈ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಟೆಲೆಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವ ಆ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. I see it like a telescope. ಟೆಲೆಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ, ದೂರದರ್ಶನದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Because when you look at the seal judgments, ನಾವು ಮುದ್ರೆಗಳ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, when you come to the 7th seal here, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 7 ಮುದ್ರೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ, the 7th seal actually contains the 7 trumpet judgments. 7 ಮುದ್ರೆಗಳ ನ್ಯಾಯ 7 ತುತ್ತೂರಿಗಳ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡಿದೆ. So the 7th seal is the 7 trumpet judgments. 7ನೇಯ ನ್ಯಾಯದ ಮುದ್ರೆ 7ನೇಯ ತುತ್ತೂರಿಗಳ ನ್ಯಾಯ. And the 7th trumpet judgment is a 7 bowls judgment. 7ನೇಯ ತುತ್ತೂರಿಯ ನ್ಯಾಯ 7 ಪಾತ್ರೆಗಳ ಉಪದ್ರವಗಳ ನ್ಯಾಯ. So I take a telescopic view of judgments. ನಾನು ಇದನ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದೂರದರ್ಶನದ ನೋಡುವಂತ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So once again, when you come to the 7th seal, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು 7ನೇ ಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, the 7th seal is a 7 trumpet judgments. 7ನೇಯ ಮುದ್ರೆಯ ನ್ಯಾಯ 7 ತುತ್ತೂರಿಗಳ ನ್ಯಾಯ. And the 7th trumpet judgment is a 7 bowl judgments. 7ನೇಯ ತುತ್ತೂರಿಯ ನ್ಯಾಯ 7 ಪಾತ್ರೆಗಳ ಉಪದ್ರವಗಳ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. Which tells me ಅವು ನನಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, that the judgments are increasing in intensity as they unfold. ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಯದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. The judgments are increasing in intensity. ಅವು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. It will be a time of great sorrow and suffering on the earth. ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ರೋದನೆ, ನೋವು, ಸಂಕಟದ ಸಮಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Now in chapters 4 and 5, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ when you look at it, it sets the stage for judgments on the earth. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಠವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ, we see in chapter 4 that our sovereign Lord has the authority and the right to judge the world. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮ್ಯನಾದಂತ ಕರ್ತನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That's what we see in chapters 4 and 5. ಅದನ್ನು ನಾವು 4-5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And so he initiates the judgment by sending forth 4 horsemen. ಆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಕುದುರೆ ಸವಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. The Lamb of God, Jesus, he opens the seals. ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಂತವನು ಕುರಿಯಾದಾತನಾದಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು.
and everything is unfolding under his command and under his authority. ಆತನ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. Now let's read chapter 6 verses 1 and 2, please. ನಾವು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 ವಚನ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನು ಆ 7 ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು, ಮತ್ತು ಆ 4 ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಬಾ ಎಂದು ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ ಸ್ವರದಿಂದ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ ಈಗೋ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಕಾಣಿಸಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಜಯಮಾಲೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅವನು ಜಯಿಸುತ್ತಿರುವವನಾಗಿ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟನು. Okay, thank you, brother. Now, when you go back to early church history, ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆ ಸಭೆಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಾದರೆ, when you look at the early church father Irenaeus ಎಂಬವರು ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಗಳ ಪಿತಾಮಹನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, right from his time there has been a view that this rider on the white horse is Jesus. ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ ಶ್ವೇತ ಕುದುರೆ ಮೇಲಿರುವಂತವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. But I don't think that is the right interpretation. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸುವುದಿಲ್ಲ. Now when you turn to chapter 19, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, if you look at verses 11 through 21, 11ರಿಂದ 21 ವಚನ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, there is somebody coming on a white horse for judgment. ಒಬ್ಬರು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. That is the Lord Jesus Christ. ಆತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. And there is nothing in common between the man in chapter 6 and the Lord Jesus Christ, other than the fact that they both are riding white horses. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತದ್ದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ವಿಷಯಗಳು ಸರಿ ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. I think the right interpretation is to see this as a spirit of deception and conquest. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. It is a spirit of deception and conquest. ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ that's all, bro. Conquest, something to somebody who will go and conquer. ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಜಯಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ. And that will be embodied in the Antichrist. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. So this deceptive conquering rider is keeping company with war and famine and death, the next 3 riders. ಉಳಿದಂತ 3 ಕುದುರೆ ಸವಾರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸುವಂತವನು, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ಮರಣ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಂತವರೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. Now Jesus warned about deception in Matthew chapter 24 verses 4 and 5. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He tells us to be on guard against deception and false Christs. ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಗಲೇ ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. Now he is sitting on a white horse. ಆತನು ಈಗ ಶ್ವೇತ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು, which means that the forces of evil are trying to appear righteous and deceive by imitating Christ. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ತಪ್ಪಾದಂತ ದುಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು, ದುಷ್ಟ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the forces of evil are trying to appear like Christ and deceive people. ಈ ತಪ್ಪಾದಂತ ಅನ್ಯಾಯದ ಈ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. You know, there is a great deception even today. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಮೋಸದ ದಿನಗಳಿವೆ. And in the tribulation period, it will only increase in intensity. ಮಹಾ ಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. There is a great deception that will come. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಮೋಸಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವು. So that's the first rider, that's the first judgment, where
he embodies the spirit of Antichrist, and he'll go and deceive as though he is a man of peace. ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಯಾಯ, ಆತನು ಶ್ವೇತ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತವನು, ಮೋಸ ಮಾಡ, ಆದರೂ ಆತನು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರುವನು. Then the second judgment is in verses 3 and 4. The second judgment is in verses 3 and 4. ಎರಡನೇ ನ್ಯಾಯ 3 ಮತ್ತು 4 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. Can you read that, brother, please? That is chapter 6 verses 3 and 4. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ. ಆತನು ಎರಡನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಎರಡನೇ ಜೀವಿಯು ಬಾ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆ ಹೊರಟು ಬಂತು. ಅದು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವವರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 3 and 4 enough, brother? Yes. Now the rider of the horse brings war. ಈ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಯಾದವನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This rider possesses a large sword of death and destruction. ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಖಡ್ಗವು ಮೋಸ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. Now the color of the second horse is fiery red. ಈ ಎರಡನೇ ಕುದುರೆಯ ಕಲರ್ ರಂಗು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಆಗಿದೆ. So which means there is going to be bloodshed and slaughter of people. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವಿಕೆ, ಜನರನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕುವಿಕೆ ನಡೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ. The idea seems to convey that there will be strife between peoples and nations. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಜನರು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭೇದ ಉಂಟಾಗಿ ಕಡಿತಗಳಾಗುವು. There will be assassinations, there will be civil unrest, there will be strife. ನೋವು, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವಂತದ್ದು, ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲಂತದ್ದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳು. There will be riots in the streets and rebellion against authority. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಏಳುವವರು ಇರುವರು. No one will be safe. ಯಾರು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. And people will live in constant fear of life, not knowing whom to trust. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕೋ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಭಯದಿಂದ ಜನರು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರು. And Jesus talked about this in Matthew 24 and verse 10. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದನು. He said, many will take offense, betray one another and hate one another. ಅನೇಕರು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡೋರು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸುವರು. No one will be excluded. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So this rider takes peace away from the earth. ಈ ಸವಾರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. That's the second rider, or the second seal judgment. ಅದು ಎರಡನೇ ಸವಾರನು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಮುದ್ರೆಯ ನ್ಯಾಯ. We'll look at the third seal judgment, the third rider. ಮುದ್ರೆಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Look at verses 5 and 6, please. 5-6ನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆತನು 3ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ 3ನೇ ಜೀವಿಯು ಬಾ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ ಈಗೋ ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಾಸು ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 4 ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಧ್ವನಿಯು ಹೊರಟ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಸೇರು ಗೋಧಿ, ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಸೇರು ಜವೆಗೋಧಿ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. Now war always comes with a close companion of famine. ಯುದ್ಧ ಬರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಬರಗಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತದೆ. Famine. ಬರಗಾಲ. Okay. So there is conquest, war and famine. ಜಯ, ಯುದ್ಧ, ಬರಗಾಲ. These three tend to show up one after another. ಇದು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Now famine happens because the worldwide war will destroy food supplies. ಯಾಕೆ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನಾಶವಾಯಿತು. And those involved in food production will also be killed. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಆಹಾರ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.
Now listen to me very carefully, please. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. Today, we know that hunger and famine kill more people every year than AIDS and other diseases. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜನರನ್ನು ಏಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೋಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಹಸುವೆಯಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 805 million people in the world don't have enough food to eat. 8.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಪ್ಪತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. 805 million. 805 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. So we are talking about 1 out of 9 persons. ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 9ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So 1 out of 9 doesn't have food to eat. 9 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. That is what hunger and famine are like today. ಅದು ಹಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಕ್ಷಾಮವಾದ ದಿನ ಆಗಿದೆ. It will get much worse in the tribulation period. ಅದು ಬರುವಂತಹ ಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮವು ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Then we come to the fourth one, which is in verses 7 and 8. 7-8 ವಚನಗಳಿರುವಂತ 5ನೇ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆತನು 4ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ 4ನೇ ಜೀವಿಯು ಬಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ ಈಗೋ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃತ್ಯುವು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪಾತಾಳವೆಂಬವನು ಬಂದನು. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬರದಿಂದಲೂ ಅಂಟು ರೋಗದಿಂದಲೂ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Now John looks and he sees a pale horse. ಆತನು ಯೋಹಾನನು ಈಗ 4ನೇ ಜೀವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. It's the color of death. ಇದು ಮರಣದ ರಂಗು ಆಗಿದೆ. Its rider is death, which claims the body. ಆತನ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರನ ಹೆಸರೇ ಮೃತ್ಯುವು. ಆತನು ಸತ್ತಂತ ಹೆಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. And following him is his companion called Hades. ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು ಪಾತಾಳವೆಂಬವರು. So death kills the body and Hades is taking care of the soul. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವು ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಂದು ಪಾತಾಳವೆಂಬದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Now the death that is being talked about here is massive and comprehensive in numbers. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮೃತ್ಯುವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿದೆ. 1/4 of the earth will be destroyed. 1/4 ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ನಷ್ಟವಾಗುವಂತದಾಗಿದೆ. So it kills by the sword. ಆತನು ತನ್ನ ಆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. By famine. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ. By plague. ಅಂಟು ರೋಗದಿಂದ. And by the wild animals of the earth. ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವುದನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು. Now let me give you some statistics here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. In the year 1800, 1800 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ the world reached a population of 1 billion. ಪ್ರಪಂಚವು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. In 1930, the world reached 2 billion population. 1930ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. In 1960, the world reached 3 billion population. 1960ರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದ 3 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. In 1974, the world reached 4 billion in population. 1974ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. 1987, 5 billion. Yes, brother? 1987, 5 billion. 1977, 5 ಬಿಲಿಯನ್. 1999, the world reached 6 billion in population. 1999ರಲ್ಲಿ 6 ಬಿಲಿಯನ್. In 2011, the world reached 7 billion in population. 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು 7 ಬಿಲಿಯನ್ 700 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟಿತು. Now the projection is by 2044 it will be 9 billion. ಈಗ
ಅಂದಾಜು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 2044ರಲ್ಲಿ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 900 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Now think about this. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. If this is the tribulation period, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿದ್ದರೆ 1.75 billion people will be killed in a moment. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 1.57 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. 1.75 billion people will be killed. ಸುಮಾರು 1.75 ಅಂದ್ರೆ 175 ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. So a lot of people will be killed and decimated by war and famine. ಈ ಬರದಿಂದಲೂ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಅನೇಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು, ಹತವಾಗಬೇಕು. Brother, just give me a moment, please. I'll need Yes, to take yes. this important thing. 1 second. Yes, brother. Sorry, brother. I had to attend to something important. No problem. Please. Yeah. I'm back. So death brings such massive numbers being decimated from the earth. ಮರಣವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದವರನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ್ಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ತಂದುಕೊಡುವುದು. So there's going to be such great carnage and lots of deaths happening on the earth. ಆ ದಿನವು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಮೃತ್ಯು, ಕೂಗಾಟ, ಗೋಳಾಟ, ಅನೇಕ ಜನರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸತ್ತದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Is that scary? ಭಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? It has to be scary. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಡುಗನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ. But thank God we won't be on earth at that time. ಆದರೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. We'll be rejoicing in the presence of God in heaven. ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭರಿತರಾಗಿರುವೆವು. Now we come to verse 9 of chapter 6. ನಾವು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, Can you read that, brother, please? Yes. 9 to 11. No, 6, 9. 9 is enough. 9 is enough. Yeah. ಆತನು 5ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಹತವಾದವರ ಆತ್ಮಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೆಳಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೇನು. So in verses 1 through 8, the 4 horsemen of the apocalypse have come forth leaving destruction, devastation and death. 6ರಿಂದ 8 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣವನ್ನು, ಬರವನ್ನು, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. So that is verses 1 through 8. ಅದು 1ರಿಂದ 8 ವಚನಗಳು ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಗಳು. Now John sees the Lord Jesus Christ opening the 5th seal. ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 5ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆರೆದದ್ದನ್ನು ಯೋಹಾನನು ಕಂಡನು. And he sees under the altar the people slaughtered because of God's word and the testimony that they had. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೆಳಗಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ಏನು ಕಂಡನಂದ್ರೆ, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಹತಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದವರ ಆತ್ಮಗಳು ಆತನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದವು. He sees people martyred for the Lord Jesus Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಹತಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. Why were they killed? ಅವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು? Because they remained true to the word of God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು. They did not compromise the truth even when it cost them their lives. ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದರಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. And that's why they were under the altar.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು. Now, faithfulness to God's word always involves sacrifice. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. But that sacrifice is a sweet aroma to God. ಆ ತ್ಯಾಗವು ಅದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಯವಾದಂತ ಅಥವಾ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯ ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತದಾಗಿದೆ. And that's why we see a beautiful picture and imagery here that John is writing, that they were under the altar. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಯೋಹಾನನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದರು. Look at verses 10 and 11, please. ಈಗ 10-11 ವಚನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಒಡೆಯನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಸತ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿರುವಾತನೇ, ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಿಸದೆಯೂ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಮಾಡದೇ ಇರು ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದಾಸರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಯಿತು. Now look at the beautiful prayer of these martyrs. ಹತಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರಂತಹ ಈ ಜನರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. It is sincere, it is biblically grounded. ಅದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದಂಥದ್ದು. They are not crying for personal revenge. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But they are crying for divine justice. ಆದರೆ ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And also they are trusting everything into the hands of the sovereign God. ಸಾರ್ವಭೌಮ್ಯನಾದ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are saying, Lord, this is how I feel, but I'll leave the rest up to you. ಓ ಕರ್ತನೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. Now God's care for these martyred saints is made clear in verse 11. 11ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹತಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದಂತ ಈ ಆತ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತನ ಆ ಸುರಕ್ಷತೆ 11 ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. Now look at the beauty of this. A white robe was given to each of them. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದವಾದಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. The white robe symbolizes blessedness, dignity and honor. ಬಿಳಿಯ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. It also represents purity and victory, and most of all, the righteousness of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. They are in a blessed state. ಅವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. So they are told to rest a little while longer until the number would be completed who are going to be killed for Jesus Christ. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಹತಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಯಿತು. You see, even the number of people who would die for Christ is determined. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಹತಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So God says to them, until then, please be patient and trust in the Lord, and He will do everything right. ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ, ಆಗಿನ ತನಕ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Then we come to the sixth seal in verses 12 through 14. 12-14 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 6ನೇ ಮುದ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. Can you read that please, brother? Yes. ಆತನು 6ನೇ ಮುದ್ರೆ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಒಡೆದಾಗ ಮಹಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನು ಕರಿ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕಪ್ಪಾದನು, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತಾದನು. ಅತ್ತಿಮರವು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿಯ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದ್ವೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು. Wow, this is dreadful, isn't it? ಇದು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ. As the Lamb opens the sixth seal, there is a cosmic upheaval. ಈ ಮಹಾಕುರಿಯಾದಾತನು 6ನೆಯ ಮುದ್ರೆ ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾದಂತಾಯಿತು. The Bible repeatedly, even in the Old Testament prophetic books, says that such things will happen
as the history draws to a close. ಸತ್ಯವೇದವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇತಿಹಾಸವು ಕೊನೆಗಾಣುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. We see that in Isaiah 13. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ No, we see that there in Isaiah 13. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೆಶಾಯ 13ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Joel chapter 2. ಯೋವೇಲ 2ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Matthew 24. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. This was God's direct intervention in eschatological judgment. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣದ ನೇರವಾದಂತ ನ್ಯಾಯ, ದೇವರ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. The end of history is near. ಇತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವಿಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. The Lord has arrived in judgment. ದೇವರು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. The wrath of the Lamb is here. ಕುರಿಯಾದಾತನ ಕೋಪೋದ್ರೇಕವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. On that day, no one will doubt as to what is happening and who's bringing the judgment. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಏನಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂದೇಹವೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. And when the judgment day arrives, nobody will be excluded or excused. ಅವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Now, those who usually get special treatment like kings and all, they will not get any special treatment. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರಸರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. Look at verses 14 and 15. 14-15 ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಆಕಾಶವು ಸುರುಳಿ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತು, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದ್ವೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂರಾಜರು, ಪ್ರಭುಗಳು, ಸಹಸ್ರಾಧಿಪತಿಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ದಾಸರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. Finish that, brother. Can you finish the chapter? ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಕೋಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರ ಕೋಪವು ಕಾಣಿಸುವ ಮಹಾ ದಿನ ಬಂದದೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. You see, there is no excuse and there is no partiality in judgment. ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Everybody will get the same treatment. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ. Now, when such judgment is happening, you would think that people will repent and turn to God. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಜನರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬಹುದಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ನಿಮಗೆ? But that's not what is happening here. ಇಲ್ಲಿ ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is no repentance or sorrow over sin. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. When they face the awesome wrath of God, people would prefer death rather than repent and turn to God. ದೇವರ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಕೋಪೋದ್ರೇಕದೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಮರಣವೇ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That's what is happening here. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So they don't want to repent, although God is merciful. Even in the tribulation period, they will not repent and they will want death instead. ಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಣವನ್ನೇ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಕೋರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Now look at chapter 7 verses 1, 2 and 3. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1-3 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 4 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಮರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಚತುರ್ದಿಕ್ಕುಗಳ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡೇನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 3ನೇ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಏರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೇನು. ಅವನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಆ 4 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಾಸರಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರೆ ಹೊತ್ತುವ ತನಕ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಮರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. Now when we looked at chapter 6, ನಾವು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ we saw 6 of the 7 seals and we are introduced to 4 horsemen of the apocalypse. ಆ 7ರಲ್ಲಿ 6 ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕುದುರೆಗಳ ಸವಾರರನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. Massive destruction was sweeping the earth. ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ನಾಶವು ಕೂಡ ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇತ್ತು. And martyred saints in heaven were crying for justice. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಹತಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತ ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುವುದನ್ನು ಕಂಡೆವು. And those who are on earth, they did not repent, but they seek to hide from him who is seated on the throne. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದೆ ಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನ ರೂಢನಾಗಿದ್ದವನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. Now it appears that nobody will survive, and nobody will survive the wrath of God. ದೇವರ ಮಹಾ ಕೋಪೋದ್ರೇಕದ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. But we see two wonderful things all of a sudden. ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. In wrath, the Lord shows mercy. ಆ ಕೋಪೋದ್ರೇಕದ ನ್ಯಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Lord keeps his promise. ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. Look at verses 4 through 8 and see what's happening here. 4-8 ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ. ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,44,000 ಮಂದಿ. ಯೂದನ ಕುಲದವರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು 12,000. ರೂಬೇನ ಕುಲದವರಲ್ಲಿ 12,000. ಗಾದನ ಕುಲದವರಲ್ಲಿ 12,000. ಆಶೇರನ ಕುಲದವರಲ್ಲಿ 12,000. ನೆಫ್ತಲೀಮನ ಕುಲದಲ್ಲಿ 12,000. ಮನಸ್ಸೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ 12,000. ಸಿಮಿಯೋನನ ಕುಲದಲ್ಲಿ 12,000. ಲೇವಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ 12,000. ಇಸ್ಸಾಕಾರನ ಕುಲದಲ್ಲಿ 12,000. ಜಬುಲೋನನ ಕುಲದಲ್ಲಿ 12,000. ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದಲ್ಲಿ 12,000. ಬೆನ್ಯಾಮಿನ ಕುಲದವರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು 12,000 ಮಂದಿ. You see the mercy of God here? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ. The seal of the living God is applied to 1,44,000 from every tribe of the Israelites. ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರ ಮುದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲದವರಲ್ಲಿ 1,44,000 ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And the number is carefully catalogued in verses 5 through 8. 5-8 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This 1,44,000 are the sons of Israel. They represent Jewish believers. 1,44,000 ಮಂದಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Jewish believers. ಯಹೂದ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. This is a special group that has been set aside for the purpose of witnessing to a rebellious world. ಎದುರು ಬೀಳುವಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಹೊಸ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. And that is this 1,44,000 Jews. ಅದೇ 1,44,000 ಯಹೂದ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪು. So this group has a seal of the living God. It has been specially set aside to witness for Jesus Christ during the tribulation. ಇವರು ಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಯಹೂದ್ಯ ಗುಂಪು. You see, even during tribulation, even in the time of wrath, the Lord is merciful to send out his witnesses. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಾ ಕೋಪೋದ್ರೇಕವನ್ನು ಸುರಿಸುವಾಗಲೂ ಮಹಾಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And God has his faithful servants even during tribulation period, who are his possession and who will be protected by him. ದೇವರು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಜನರನ್ನು ಆ ಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Now John sees a second vision from verses 9 through 12. 9-12 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. It complements the first one that we just saw, but it is different. ಮೊದಲನೆಯ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಮಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. The first one that we saw is happening on earth. ಮೊದಲನೆಯದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ದರ್ಶನ. But this one in verses 9 through 12 is in heaven. 9-12 ವಚನ ನಡೆಯುವಂತ ದರ್ಶನ ಇದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. The first one is about 1,44,000 Jewish believers. ಮೊದಲನೆಯದು 1,44,000 ಯಹೂದ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ. But the second one is about a great multitude that nobody can count. ಎರಡನೇ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಮೂಹ, ಯಾರು ಎನಿಸಲಾಗದಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹ. Now you have the promised multitude
gathered from all nations. ನಮಗೆ ಈಗ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅನೇಕರನ್ನು ಸೇರಿಸುವೆನು. The hope of the gospel has reached all nations, and it has touched all nations, even in the tribulation period. ಈ ಮಹಾಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿತು. Okay, so we see in heaven here that there is a great multitude from all nations. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎನಿಸಲಾಗದಂತ ಮಹಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And that's why in verses 11 and 12 you see angels join in worship of heaven. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 11-12 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Can you read those verses, brother? 11, 12, yes. 13 and 14. 11 to 14, brother. Yes. 11-14 ವಚನಗಳು ಓದೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ, ಸಿಂಹಾಸನವು, ಹಿರಿಯರು, 4 ಜೀವಿಗಳು ಇವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಆಮೇನ್, ಸ್ತೋತ್ರವು, ಪ್ರಭಾವವು, ಜ್ಞಾನವು, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯು, ಮಾನವು, ಬಲವು, ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಆಮೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವನಾದ, ಇವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು, ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದೇನು. 14ನೇ ವಚನ, ಅವನು ನನಗೆ, ಇವರು ಆ ಮಹಾಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದವರು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, now look at this. One of the elders, one of the redeemed, he speaks to John. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಹಾನನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is asking about the identity of the great multitude that is clothed in white robes. ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಲಿರುವಂತ ಈ ಮಹಾ ಸಮೂಹ ಯಾರೆಂದು ಆತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. John says, sir, you know it. ಯೋಹಾನನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ. And the elder responds directly to the point and he says, these are the ones coming out of the great tribulation. ಆ ಹಿರಿಯನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಇವರು ಮಹಾಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದವರು. They washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡವರು. Now there's a definite article that is used there. It's called the Great Tribulation. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಲುವಂಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡವರು. No, the Great Tribulation. ಮಹಾ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೇರವಾಗಿ. So it is primarily referring to the final series of judgments that will immediately come before the second coming of Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರುವಂತ ಈ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ. No, it will come before the second coming of Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ನ್ಯಾಯ. Right, that's why it's called the Great Tribulation. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಹಾ ಸಂಕಟ, ಮಹಾ ಹಿಂಸೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now verses 15 through 17, it forms a poetic stanza. 15-17 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ there is a poem there. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. Can you read that, brother, please? Yes. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಆತನು ಗುಡಾರದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸುವನು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಾದರೂ ಯಾವ ಝಳವಾದರೂ ಬಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹಾಸನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬನಂತಿದ್ದು ಜೀವಜಲದ ವರತೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Now look at this. Once again, the redeemed are located before the throne of God. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿರಿ, ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನ್ಯಾಯ ಕರ್ತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಎದುರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And how do they have access to the throne of God? ಈಗ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು? It says they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. ಅವರು ಮಹಾಯಜ್ಞದಾತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. And so in his temple they serve as priests and they worship day and night. ಅವರು ಆತನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾಜಕರಾದರು. In verse 16, the Lord provides for the needs of his people.
16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And in verse 17, the Lord promises to be their shepherd. 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You see, in the midst of such massive cataclysmic judgments, ಇಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಮಹಾರೌದ್ರದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ನ್ಯಾಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ God shows his mercy by showing two beautiful visions. ದೇವರು ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The 1,44,000 are sealed and they are sent out as witnesses. 1,44,000 ಯಹೂದ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪು ಮುದ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. And then you have a scene in heaven where there's multitudes that people can't number, and they have come out of the great tribulation and they wash their robes in the blood of the Lamb. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟ ಮಹಾ ಸಮೂಹವು ಅವರು ಯಜ್ಞದಾತನ ಕುರಿಯಾದತರ ರಕ್ತದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುಭ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Okay, so the Lord is still giving time for people to repent. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But the heart of man is hard, and that's why he will not repent. ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದದ್ದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. So we finished the first 6 judgments. ನಾವು ಮೊದಲನೇ 6 ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now in chapter 8 verses 1 and 2 we come to the 7th seal or the 7th judgment. 7ನೇ ನ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Can you read that please, brother? ಆತನು 7ನೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪರಲೋಕವು ನಿಶಬ್ದವಾಯಿತು. ಆಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ 7 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವರಿಗೆ 7 ತುತ್ತೂರಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 1 and 2? Okay. Yes, 1 and 2. What's happening here? There is silence in heaven for a space of half an hour. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಶಬ್ದ. Why is heaven silent? ಯಾಕೆ ಪರಲೋಕ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ? There are several interpretations for it. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳು ಅನೇಕರು ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But I think it's a dramatic pause that makes even more impressive that the judgments that are about to come on the earth. ನನಗನ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕೀಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧತೆ ನಿಲುವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ನ್ಯಾಯಗಳಿಗಾಗಿ. So just to make sure, or just to show that the judgments that are coming are more impressive and more cataclysmic, there is a pause for half an hour. ನಂತರ ಬರುವಂತ ನ್ಯಾಯಗಳು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ರೌದ್ರವಾಗಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಶಬ್ದತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. Now if you look at verses 3 and 4, 3-4 ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದನ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಧೂಪ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ದೇವದೂತನ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ದೇವಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಏರಿ ಹೋಯಿತು. So the prayers of the saints are rising up to God in heaven. ದೇವಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇವೆ. And what is the result of it? Look at verses 5 and 6. 5-6ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನೋಡಿರಿ. ಆಗ ತರುವಾಯ ದೇವದೂತನು ಧೂಪಾರ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೆಂಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಸಾಡಿದನು. ಆಗ ಗುಡುಗುಗಳು ವಾಣಿಗಳು ಮಿಂಚುಗಳು ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾದವು. 7 ತುತ್ತೂರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ 7 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ತುತ್ತೂರಿಗಳು ಊದುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. Okay, now listen. In verses 3 and 4, the prayers of the saints rise to heaven before God. 3-4 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಯಿತು. And in verses 5 and 6, the prayers return to the earth in judgment.
5-6 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ದುಪಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಂತು. Now look at verses 7 through 12, please. 7-12 ವಚನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಮೊದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದ ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯು ಬೆಂಕಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಮರಗಳೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಹಸಿರು ಹುಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು. ಎರಡನೇ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವೋ ಎಂಬುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗ ರಕ್ತವಾಯಿತು, ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು, ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ 1/3 ಭಾಗ ನಾಶವಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿತ್ತು. ಅದು ನದಿಗಳೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗ ಮೇಲೆಯೂ ನೀರಿನ ಹೊರತೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿತ್ತು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಚಿಪತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನೀರಿನೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗ ಮಾಚಿಪತ್ರೆಯಂತೆ ಕಹಿಯಾಯಿತು. ಆ ನೀರು ವಿಷವಾದದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸತ್ತರು. 12ನೇ ವಚನ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತಿನ ಊದಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಗಲಿನೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗವು ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು, ರಾತ್ರಿಯು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. Okay, thank you, brother. Now listen very carefully, please. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. I already said that the seventh seal has the 7 trumpets. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ 7ನೇ ಮುದ್ರೆ 7 ತುತ್ತೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ. So the 7th seal judgment is the 7 trumpet judgments. 7ನೇಯ ನ್ಯಾಯ ಮುದ್ರೆಯ ನ್ಯಾಯ 7 ತುತ್ತೂರಿಗಳ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. So we look at the first trumpet judgment. ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ತುತ್ತೂರಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಾಣುವ. The first of the angels is prepared to blow the trumpet. ಮೊದಲನೆಯ ಆ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he blew, and hail and fire and mixed with blood were hurled to the earth. ಆತನು ಊದಿದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ್ದ ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯು ಬೆಂಕಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. So 1/3 of the earth was burned up. 1/3 ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. 1/3 of the trees were burnt. 1/3 ಭಾಗ ಮರಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು. And all the green grass was burned up. ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. A lot of devastation on earth. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಭಯಂಕರವಾದ ನಾಶ. And then John sees something like a great mountain ablaze with fire that was hurled into the sea. ಆಗ ಯೋಹಾನನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವೋ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ. Now you cannot completely capture the meaning of it because this is apocalyptic language. ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೂಪಾಂತರದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. But the results here, it says that 1/3 of the sea became blood. ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 1/3 ಭಾಗ ರಕ್ತವಾಯಿತು. And 1/3 of the living creatures in the sea died. ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ 1/3 ಭಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. And 1/3 of the ships were destroyed. ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ 1/3 ಭಾಗ ನಾಶವಾಯಿತು. Now the third trumpet was blown. ಈಗ 3ನೇಯ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And a great blazing star named wormwood, it falls from heaven on 1/3 of the rivers and springs. ಒಂದು ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾಶದ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನದಿಗಳೊಳಗೆ 1/3 ಭಾಗ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರತೆಯಂತೆ ಬಿತ್ತು. And the waters became bitter and people would die from poison. ನೀರು ವಿಷವಾತು, ನೀರು ಕುಡಿದವರು ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ತರು. Then the fourth trumpet was sounded. 4ನೇ ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿದಾಗ And 1/3 of the stars were darkened. 1/3 ಭಾಗ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಕತ್ತಲಾಯಿತು. In fact, Amos 5:18 tells us that the day of the Lord will be darkness and not light. ಕರ್ತನ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲ್ಲ, ಅದು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. That's what is written in Amos 5:18. ಅದು ಆಮೋಸನ ಗ್ರಂಥ 5:18 ಬರೆದಂತ ಬರವಣಿಗೆ. Joel chapter 2 says that the day of the Lord will be darkness and gloom.
ಯೋವೆಲ್ನ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕರ್ತನ ಬರೋಣ ದಿನ ಅದು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. So these are the 4 trumpet judgments. ಇವು 4 ತುತ್ತೂರಿಯ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. It is followed by an announcement of woes. Look at verse 13, please. 13ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯು ಆಕಾಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಊದಬೇಕಾಗಿರುವ 3 ದೇವದೂತರು ಬಿಕ್ಕಾದ ತುತ್ತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಎಂದು ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. There is an announcement that there will be extreme suffering with the blowing of the next 3 trumpets. ಬರುವಂತ 3 ತುತ್ತೂರಿಗಳು ಊದಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Now we come to chapter 9, the 5th trumpet. 5ನೇ ತುತ್ತೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. Chapter 9 is talking about a real war in a real world that eventually invades our world here. ನಾವು ಇರುವಂತ ನಿಜವಾದಂತ ಭೂಮಿ, ನಾವು ನಿವಾಸಿಸುವ ಇದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದಂತ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. So the real world is a spiritual world and there's a war happening there. ನಿಜವಾದಂತ ಭೂಮಿ, ಆತ್ಮಿಕ ಭೂಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And that war eventually comes into this world. ಆ ಯುದ್ಧವು ಇದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. Now the imagery is terrifying. ಅದರ ಆ ದರ್ಶನವು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ನಡುಗುಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Because from the spiritual world, demons are unleashed to bring devastation and destruction and death in our world. ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ದೆವ್ವಗಳು, ಆತ್ಮಗಳು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವಂತವಾಗಿವೆ. Now that day is here. ಆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. When you look at this particular passage, ನೀವು ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ verse 12 put it in a very clear way. 12ನೇ ವಚನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Look at verse 12, please. 9:12. Yeah. ಮೊದಲನೇ ವಿಪತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಇಗೋ ಇನ್ನೂ 2 ವಿಪತ್ತುಗಳು ಬರಬೇಕು. Okay, so the first war has passed and there are still 2 more wars to come after this. ಮೊದಲನೇ ವಿಪತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನು 2 ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ಬರಬೇಕು. Now look at verses 13 through 16. 13ರಿಂದ 16 ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. 6ನೇ ದೇವದೂತನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದಿದಾಗ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ 6ನೇ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಯುಫ್ರಟೀಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ 4 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ 3ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಜನರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ತಿಂಗಳು ದಿನ ತಾಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ 4 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಪ್ ಟು 16 16ನೇ ವಚನ. ಕುದುರೆ ದಂಡಿನವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 20 ಕೋಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. Okay, so the 6th angel sounds its trumpet. 6ನೇ ದೂತನು ತನ್ನ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದಿದಾಗ, and a voice speaks from the golden altar before God. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. He speaks to the 6th angel with a clear and precise word. 6ನೇ ದೇವದೂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The angel is told to release the 4 angels bound at the great river Euphrates. ಯುಫ್ರಟೀಸ್ ಮಹಾನದಿಯ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿರುವ 4 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I believe these angels are demons. ಈ 4 ದೂತರುಗಳು ದೆವ್ವಗಳಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. Because good angels in the Bible are never said to be bound. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತ ದೇವದೂತರು ಎಂದಿಗೂ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Now Euphrates marked the boundary separating Rome from her enemies in the east. ಈ ಯುಫ್ರಟೀಸು ಎಂಬ ನದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು
ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. The Euphrates, it marked the boundary separating the kingdom of Rome, the empire of Rome, from its enemies from the east. Okay, ಯುಫ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯು ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. Right. So Rome was in the west and the enemies were coming from the east, and this Euphrates marked the boundary for Rome. ರೋಮ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಯುಫ್ರಟಿಸ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಫ್ರಟಿಸ್ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಿಗದಿಯಾದಂತ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿತ್ತು. So verse 15 reveals that they had been prepared for the hour, day, month and year. 15ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವರ್ಷ, ತಿಂಗಳು, ತಾಸಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. To kill 1/3 of mankind. 1/3 ಜನರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Now remember, already in Revelation 6, a lot of mankind was dead. ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮೂಹಗಳು ಆಗಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. Now by now, half of the population would have died on earth. ಈಗ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲೇ ಸಂಹಾರ ಆಗಿರಬಹುದು. Now verse 16 tells us that an enormous army, about 200 million warriors would come. 14ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಕುದುರೆ ದಂಡಿನ 20 ಕೋಟಿ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. This is the one that's bringing about a lot of killing and devastation. ಈ ಸವಾರರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು, ರೌದ್ರತೆಯನ್ನು ತರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Now listen very carefully, please. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿರಿ. Time magazine noted 50 years ago. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಿತು. That China had an army of 200 million. That is 50 years ago. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೈನಾ 20 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. Okay, now it's much bigger. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದದು. So it is quite possible that armies from the east will at least number 200 million in the tribulation period. ಈಗ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈನ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. In the tribulation period. ಅದು ಮಹಾಶ್ರಮೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. Now verses 20 and 21, they tell us that humanity will not repent even though such judgments are happening. 20 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇಂತಹ ಭಯಂಕರ ದಿನಗಳು, ಉಪದ್ರವಗಳು, ನ್ಯಾಯದ ದಿನಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. And they refuse to worship the God who created them and made them. ಅವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. So we'll stop right here. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.